हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल पर शुरू करिए आजना 24 જાન્યુઆરીના કરંટ અફેર। આ વિડીયો તમને જીપીએસસી અને ગુણ સેવાની બધી જ એક્ઝામ માટે ઉપયોગી થશે, તો એન્ડ સુધી મારી સાથે આ વિડીયો જોતા રહેજો। વિડીયો સારો લાગે તો પ્લીઝ લાઇક કરજો, વિડીયોને શેર કરજો આપના મિત્રો સાથે, અને જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બોલ જરૂર દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। तो शुरू करिए आज वीडियो। सौथी पहली बात करिए, हाल में केमल मिल्क एक डेरीए लॉन्च करेलू है, तो आ डेरीनु नाम शू है? अमूल। बराबर। तो अमूल द्वारा हाल में ज केमल मिल्क लॉन्च करवामां आवेलू है। एनी साथे कोण हतुं लॉन्च करवामां? तो गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन अने अमूल फेडरेशन आ बंने मळी अने अमूल केमल मिल्क है शुरू कर्युं छे। हवे आ अमूल केमल मिल्क है स्टार्टिंग में कया कया जिल्ला में मळशे? तो अमदावाद, गांधीनगर अने कच्छ। अमदावाद, गांधीनगर अने कच्छ आ 3 जिल्ला है, बराबर, ज्यां आ अमूल केमल मिल्कनी शरूआत करवामां आवेली छे। बराबर। तो आ 3 जिल्लाना नाम याद। प्रश्न एवो पण पूछी शकाय, शरूआत में कुल केटला जिल्ला में अमूल केमल मिल्क लॉन्च थयुं, अथवा तो नीचेनामांथी कयो जिल्लो छे कयो जिल्लो नथी, एवुं पण पूछाय। तो बंने वस्तु आपणे याद राखवानी छे। अमदावाद, गांधीनगर अने कच्छ 3 जिल्ला खबर होवी जोईए। शा माटे आ करवामां आवेलुं छे? तो प्राणीओ, अन्य प्राणीओ छे एना करता ऊंटनुं दूध छे सरळताथी पाचन थई जाय छे। बराबर। बीजुं पण एक रीजन छे, डायाबिटीसना जे दर्दीओ छे तो एमां इन्स्युलिन छे ए पण उत्पन्न करवानी क्षमता ऊंटना दूधमांथी मळी रही छे। तो एटला माटे थईने अमूल केमल मिल्क आ स्टेप लीधेलुं छे। बराबर। अमूल कंपनी आ स्टेप एटला माटे लीधेलुं छे। त्यार पछी वात करीए 1999 में अमूल ने राजीव गांधी नेशनल क्वॉलिटी एवॉर्ड पण मळेलो हतो। राजीव गांधी नेशनल क्वॉलिटी एवॉर्ड। तो एक प्रश्न एवो पण निकળી શકે। त्यार पछी थोड़ुंक अमूल विषे चर्चा करी लईए। अगाऊ तो बहु करी, तो हमणां हजी पण एकवार चर्चा करी लईए। अमूल छे पूरुं नाम शुं छे? आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। त्यार पछी स्थापक कोण छे? त्रिभुवनदास पटेल। त्रिभुवनदास पटेल स्थापक है। स्थापना क्यारे थई? 1946 में। 1946 में स्थापना थई। एक प्रश्न अहींया करूँ छूं मित्रों, श्वेत क्रांतिना जनक कोण कहेवाय छे? बराबर। श्वेत क्रांतिना जनक कोने कहेवाय छे? आनो जवाब कॉमेंट में आपजो। त्यार पछी आईसीसी क्रिकेटर एवॉर्ड है 2018-19 ना, एना विषे थोड़ी चर्चा कर लीए। तो ताजेतरनी अंदर विराट कोहली है 3 आईसीसी एवॉर्ड जीतनारो विश्वनो प्रथम खिलाड़ी बनी गयो है। बराबर। एक ज वर्ष में 3 आईसीसी एवॉर्ड जीतनारो विश्वनो प्रथम खिलाड़ी बनी गयो है। कया कया 3 एवॉर्ड मळेला है? तो प्रश्न एक एवो पण निकळे, नीचेनामांथी विराट कोहली ने आईसीसी द्वारा 3 एवॉर्ड मळेला तेमांथी नीचेनामांथी कयो नथी, एवो पण एक प्रश्न पूछी शकाय। अथवा विराट कोहली नीचेनामांथी कयो एवॉर्ड मळेलो छे, एवुं पण पूछी शकाय। तो एक मळ्यो होय ए होय, बाकीना 3 न मळ्या होय एवा ऑप्शन होय। त्यार पछी वात करीए कया कया एवॉर्ड मळेला छे। तो लाल कलरथी बतावेला छे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अने वन डे प्लेयर ऑफ द ईयर। बराबर। फरी एक रिपीट करूँ, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अने आईसीसी वन डे प्लेयर ऑफ द ईयर। आ कुल 3 एवॉर्ड मळेला छे। त्यार पछीनी वात करीए, गया वर्षे पण एने केटला 2 एवॉर्ड मळेला हता। कया कया? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अने आईसीसी वन डे प्लेयर ऑफ द ईयर। आ 2 एवॉर्ड एने मळेला हता। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर वाळो एवॉर्ड एने गया वर्षे मळेलो नहोतो। बराबर। त्यार पछीनी वात करीए, अगाऊ स्मृति मंधाना है। बराबर। एने पण एवॉर्ड मळेलो हतो आईसीसी तरफथी। तो आईसीसी नो कयो एवॉर्ड मळेलो हतो? आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर है ए एवॉर्ड मळेलो हतो। अने बीजो कयो एवॉर्ड मळेलो हतो? आईसीसी वुमेन्स वन डे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अने आईसीसी वुमेन्स वन डे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आ 2 एवॉर्ड स्मृति मंधानाने मळेला छे। बराबर। तो एना पछीनी वात करीए तो त्यारे पण अगाऊ पण आपणे चर्चा करेली हती। सौथी पहली कोण हती जेने आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर मळेलो हतो? झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी सौथी पहलो एवो एवॉर्ड मळेलो हतो कि जे पहली भारतीय महिला हती
કે જેને ICC વુમન્સ ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ મળેલો હતો. ત્યાર પછીની વાત કરીએ, આપણા હાલમાં અત્યારે હવે રિપબ્લિક ડે 26 જાન્યુઆરીના રોજ આવી રહ્યો છે. તો રિપબ્લિક ડેના ગેસ્ટ આ વખતે કોણ છે? રિપબ્લિક ડેના જે ગેસ્ટ છે, બરાબર, એવું કહેવાય છે કે રિપબ્લિક ડેના ભારતના ગેસ્ટ બનવું એ ખૂબ જ મોટામાં મોટું સન્માન છે. બરાબર, ખૂબ જ મોટામાં મોટું સન્માન, ટોચનું સન્માન છે એવું ગણવામાં આવે છે. તો હાલમાં અત્યારે હવે જે વર્ષ 2019નો રિપબ્લિક ડે છે એમાં ભારતના મુખ્ય મહેમાન તરીકે કોણ આવશે? દક્ષિણ આફ્રિકાના રાષ્ટ્રપતિ છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના રાષ્ટ્રપતિ છે સાયરિલ રામાફોસા. બરાબર, દક્ષિણ આફ્રિકાના રાષ્ટ્રપતિ સાયરિલ રામાફોસા છે એ 26મી જાન્યુઆરી આપણા ગેસ્ટ બનશે. 2 દિવસ માટે મુલાકાતે આવશે, 25 અને 26 જાન્યુઆરી. 25 અને 26 જાન્યુઆરી આ 2 દિવસ માટે ભારતની મુલાકાતે આવશે. બરાબર, હમણાંથી આપણું આફ્રિકા જરાક વધારે કનેક્શન સારું થઈ ગયું છે. તો વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ પણ તમે જોયું હશે, તો એમાં આફ્રિકા ડેની ઉજવણી થઈ હતી. તો એ પણ યાદ રાખવાનું થાય છે અહીંયા. બરાબર, વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટનું ઉદ્ઘાટન કોના દ્વારા થયું હતું? વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા. બરાબર, ત્યાર પછી બીજું વાત કરીએ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત વિશે, તો હાલમાં અત્યારે કેટલામી હતી? 9મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ હતી. બરાબર, ત્યાર પછી આગળ વધીએ. IPS ઓફિસર અપર્ણા કુમાર, આનું નામ તમે હમણાં બહુ જ ન્યૂઝમાં જોઈ લીધું હશે. શા માટે પ્રખ્યાત થયા છે હમણાંથી? દક્ષિણ ધ્રુવ પર પહોંચનારા પ્રથમ ભારતીય મહિલા IPS ઓફિસર બનેલા. યાદ રાખજો, પ્રથમ ભારતીય મહિલા નથી, પ્રથમ ભારતીય મહિલા IPS ઓફિસર. પાછળનું સેન્ટેન્સ ખાસ યાદ રાખજો. પ્રથમ મહિલા ભારતીય IPS ઓફિસર છે અપર્ણા કુમાર, જેઓ દક્ષિણ ધ્રુવ પર પહોંચનારા પ્રથમ મહિલા ભારતીય IPS ઓફિસર છે. ત્યાર પછી અપર્ણા કુમાર વિશે વાત કરીએ તો વર્ષ 2002ની યુપી કેડરની IPS ઓફિસર હતી. બરાબર, વર્ષ 2002ની. તો પ્રશ્ન એવો પૂછી શકાય કે કયા વર્ષની IPS બેચની IPS ઓફિસર હતી? આવો પ્રશ્ન પૂછાય છે. ગૌણ સેવામાં તો બહુ જ પૂછાય છે, GPSCમાં પણ પૂછાય છે કયા બેચની હતી. તો વર્ષ 2002ની અને યુપી કેડરની હતી. બરાબર, 2 વસ્તુ યાદ રાખવાની થાય છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે દક્ષિણ ધ્રુવ ઉપર પહોંચનારી પહેલી ભારતીય મહિલા કોણ હતી? દક્ષિણ ધ્રુવ ઉપર પહોંચનારી પહેલી ભારતીય મહિલા કોણ હતી એવું પૂછાય તો રીના કૌશલ ધર્મસક્તુ. રીના કૌશલ ધર્મસક્તુ છે સૌથી પહેલી ભારતીય મહિલા હતી કે જે દક્ષિણ ધ્રુવ ઉપર પહોંચી હતી. સૌથી પહેલાં ભારતીય પૂછાય તો કોણ હશે? JK બજાજ. JK બજાજ છે સૌથી પહેલાં ભારતીય હતા કે જેઓ દક્ષિણ ધ્રુવ ઉપર પહોંચેલા હતા. બરાબર, તો આ બધી જ વસ્તુ બહુ મહત્ત્વની છે. તો આખી સ્લાઇડ ખૂબ જ મહત્ત્વની છે, તો યાદ રાખવાનું બને છે. બરાબર, તમારે આખી સ્લાઇડ વ્યવસ્થિત રીતે મગજમાં બેસાડવાની છે. ત્યાર પછી હાલમાં હવે અન્ય દેશો સાથે જુદા જુદા યુદ્ધ અભ્યાસ થયા છે વર્ષ 2018-19માં. કરી લઈએ તો સૌથી પહેલી વાત કરીએ આપણે બનાવેલો છે કે ભારત અને અન્ય દેશો જે જુદા જુદા દેશો છે તો એની સાથે ભારતે કોની સાથે યુદ્ધ અભ્યાસ કરેલા છે એના વિશે ટોટલ 20 જેટલા MCQ કવર કરતો એક વિડીયો અહીંયા આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરીને તમે જોઈ શકો છો. તો જરૂરથી એ વિડીયો પણ જોજો, તમને આવનારી એક્ઝામ માટે હેલ્પફુલ થશે. હેન્ડ ઇન હેન્ડ કોની વચ્ચે થયો તો? ભારત અને ચીન વચ્ચે. બરાબર, હેન્ડ ઇન હેન્ડ કોની વચ્ચે થયો તો? ભારત અને ચીન વચ્ચે. ત્યાર પછી વરુણ નૌસેના યુદ્ધ અભ્યાસ કોની વચ્ચે થયો તો? ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે. જીમેક્સ યુદ્ધ અભ્યાસ કોની વચ્ચે થયો તો? ભારત અને જાપાન વચ્ચે. બરાબર, ભારત અને જાપાન વચ્ચે જીમેક્સ યુદ્ધ અભ્યાસ થયેલો હતો. મિત્ર શક્તિ યુદ્ધ અભ્યાસ કોની વચ્ચે થયેલો હતો? ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે. બરાબર, મિત્ર શક્તિ યુદ્ધ અભ્યાસ કોની વચ્ચે થયેલો હતો? ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે. ત્યાર પછી સમુદ્ર શક્તિ યુદ્ધ અભ્યાસ કોની વચ્ચે થયેલો હતો? ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા. બરાબર, ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચે. બરાબર, ફરી એક રિપીટ કરી દઈએ. હેન્ડ ઇન હેન્ડ યુદ્ધ અભ્યાસ ભારત અને ચીન વચ્ચે. વરુણ નૌસેના ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે. જીમેક્સ યુદ્ધ અભ્યાસ ભારત અને જાપાન વચ્ચે. મિત્ર શક્તિ યુદ્ધ અભ્યાસ ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે. અને સમુદ્ર શક્તિ યુદ્ધ અભ્યાસ પૂછાય તો ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચે.
એક પ્રશ્નનો જવાબ કોમેન્ટમાં આપજો. ઇન્ડો કોર્પેટ યુદ્ધ અભ્યાસ અથવા તો કોર્પેટ યુદ્ધ અભ્યાસ, ખાલી એટલું પણ પૂછી શકે. બરાબર. કોર્પેટ યુદ્ધ અભ્યાસ કયા દેશ સાથે? ભારત, એક તો ભારત હતું, બીજો કયો દેશ હતો ભારત સાથે? બરાબર, કોર્પેટ યુદ્ધ અભ્યાસમાં. બરાબર, તો આનો જવાબ નીચે કોમેન્ટમાં જણાવજો. આ પ્રશ્ન ગૌણ સેવાની 1-2 પરીક્ષાઓમાં રિપીટ પણ થયો છે. બરાબર, તો વ્યવસ્થિત રીતે આન્સર જોઈ લેજો. તો આજનો વિડીયો અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. વિડીયો લાઇક ન કરેલો હોય તો લાઇક કરી દેજો, આપના મિત્રો સાથે શેર કરી દેજો, અને જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બોલ જરૂર દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. ફરી પાછા નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર મળશું. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રિ.